Welcome friends in Compy Learning YouTube channel. Today we are going to learn the new lesson from 9th standard. That one is the Mark Twain. This lesson is very funny. Mark Twain is not only just writer but he is a funny writer. He wrote number of novels, number of stories. What he writes is nothing but jokes. He is known as the well-known famous comedian. By birth, he is an American. By birth, he is an American. As a comedy writer, he gives very great anecdotes in his writing. Look, as a human being, we love jokes. We love funny atmosphere. We love very easy, clean atmosphere. And the jokes can change the difficult situation into the funny situation or easy situation. We like to saw Hindi films, Marathi films. If the film is very tragical, very critical, that time these comedian, those play the role of comedy, they make the atmosphere very easy. From Hindi films, we know the names of comedian. Those are Johnny Lever, Rajpal Yadav. In old times, Asrani is one of the comedian. And in Marathi films, also we know some names. Those are Lakshmikant Berde, Ashok Saraf, Makarand Anaspure, Bharat Jadhav. These are the actors who makes the atmosphere laughing and funny. So, Mark Twain is one of the comedian. Already I told you that he wrote the books of jokes because in his book there is nothing but funny stories, funny jokes. So I say he wrote nothing but jokes. As a boy, as a girl, we like to prefer the cartoons. We like to prefer the funny films. We like to watch the comedy serials because we like the jokes, because these jokes makes our health healthy. These jokes makes our mind silent. These jokes makes our life cheerful. So, jokes, funny things plays a very important role in our day-to-day life. More than that, it plays a very important role in our health. See about the Mark Twain. Mark Twain was the pen name of Samuel Langhorne Seligman's popular American writer. Just I told you that he is a very, very popular writer. He is very, very famous writer. His pen name was Mark Twain. He was famous for the humor stories, novels, and other writing. He was very famous for writing. He was very famous for novels. त्याने भरपूर कादंबऱ्या लिहिल्या, भरपूर कथा लिहिल्या आणि त्याच्या कथा, त्याच्या कादंबऱ्या या जोकनं, या विनोदानं भरलेल्या असायच्या. तिथं विनोदाशिवाय दुसरे काही नसायचं. His ready wit shown through everyday conversation. And in everyday conversation, he makes a funny jokes. He makes
of funny taunts. Many anecdotes related to Mark Twain are told and enjoyed even today. Many things, many jokes, many anecdotes told in relation to Mark Twain. And today we take the pleasure, the happiness of his jokes, of his anecdotes. It should be noted that he was a great defender of human values like liberty, equality, and fraternity. He was not just a funny writer. He was not just a novel writer. He is not just the story writer. But he believes in human values. He believes in liberty. He believes in fraternity. He believes in equality. He loves equality. He loves fraternity. He loves liberty. मानवी मूल्य किंवा मानवासाठी आवश्यक असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, मग ती समता असेल, ती बंधुता असेल, ते स्वातंत्र्य असेल, या मूल्यावरती याची अपार श्रद्धा होती. ही लव्स, तो त्या मूल्यांवरती प्रेम करायचा. फ्रेंड्स, you know, in America there is conflict. There is conflict in between white and black. In America there is always conflict. Always there is a clash. Always there is a problem in between white and black. White people think they are great, they are higher, they are superior. They think, white people think that blacks are inferior. Blacks are very weak people. They believe, white people believe, they are human beings, but they are slaves. You know slaves? Slaves means gulam. Slaves. आणि या ब्लॅक लोकांना व्हाईट लोक गुलाम समजायचे आणि त्यांच्यावरती अत्याचार करायचे. हा कॉन्फ्लिक्ट होता अमेरिकेमध्ये. आणि अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असं झालं बराक ओबामाच्या माध्यमातून की व्हाईट हाऊसमध्ये पहिल्यांदा ब्लॅक मॅन त्या ठिकाणी गेला. आणि त्यावेळेस सुद्धा मार्क ट्वेनच्या काळामध्ये तर परिस्थिती वेगळी होती आणि म्हणून या मूल्यांवरती त्याची श्रद्धा होती. लिबर्टी असेल, इक्वॅलिटी असेल, फ्रॅटर्निटी असेल. ही अपोज्ड वॉर्स and imperialism and supported the cause of laborers and of the black people in his country, America. He hates the wars and imperialism. युद्ध आणि imperialism means साम्राज्यवाद. या साम्राज्यवादाच्या आणि युद्धाच्या विरोधामध्ये हा उभा टाकायचा किंवा याचं मत असायचं, याचं लेखन असायचं. आणि विशेषतः मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे या ब्लॅक लोकांना ॲज अ लेबर म्हणून वापरलं जायचं, गुलाम म्हणून वापरलं जायचं. आणि हे त्याला आवडत नव्हतं किंवा या गोष्टीशी तो सहमत नव्हता. गिवन बिलो आर सम anecdotes फ्रॉम हिज लाईफ अँड सम कोटेशन्स फ्रॉम हिज स्पीचेस अँड रायटिंग्स. खाली काही उदाहरणं दिलेली आहेत, खाली काही किस्से दिलेले आहेत याच्या जीवनातली, डे टू डे लाईफ मधला. पहा, फर्स्ट anecdotes. Anecdotes means jokes. One day during a lecture tour, Mark Twain entered a local barber shop for a shave. एके दिवशी हा मार्क ट्वेन आपल्या व्याख्यानासाठी एका गावामध्ये आला होता. तो शेविंगसाठी एका सलूनमध्ये गेला. This Twain told the barber was his first visit to the town. And you know, barber has a skill to make people speak. And when
there is dialogue in between Barber and Twain. That time Twain told him that this is the first visit to this village. This is my first visit. First time I came in this village, in this town. You have chosen a good time to come, he declared. तो बार्बर म्हणतो तुम्ही खूप चांगल्या वेळेला आलात. तुमचं नशीब, तुम्ही चांगल्या वेळेला आलाय. वाय? ओ, तो म्हणतो का? Twain, Mark Twain is going to lecture here tonight. You will want to go, I suppose. तुम्हाला माहिती आहे आज मार्क ट्वेनचं व्याख्यान आहे आणि तुम्ही नशिबान आहात की आज त्याचं व्याख्यान आहे आणि त्याच दिवशी तुम्ही या ठिकाणी आलात. मार्क ट्वेन म्हणतो आय गेस सो. असं कारण त्या बार्बरला माहित नसतं हा मार्क ट्वेन आहे. मग हॅव यू बॉट युअर तिकीट यात? तो बार्बर म्हणतो तुम्ही तिकीट आणलं का त्याच्या कार्यक्रमाचं? मार्क ट्वेन म्हणतो नो नॉट यट. नाही मला मिळालं. वेल इट्स सो लाउड यू विल हॅव टू स्टँड. बहुतेक सगळी तिकीटं संपली असतील. तुम्हाला आता तिकीट पण मिळणार नाही. तुम्ही तिकीट आणण्याचा प्रयत्न पण करू नका. मार्क ट्वेन काय म्हणतो बघा. जस्ट माय लक. माझं नशीब मोठं. सेड ट्वेन विथ अ साय. I always have to stand when that fellow lectures. मार्क ट्वेन म्हणतो की जेव्हा जेव्हा मार्क ट्वेन उभा राहतो ना बोलायला त्यावेळेस मला उभा राहावं लागतं. म्हणजे हा बोलणारा कोण आहे? मार्क ट्वेन आहे. मिसेस स्टो वॉज लिव्हिंग. सेकंड जोक. मिसेस स्टो वॉज लिव्हिंग फॉर फ्लोरिडा वन मॉर्निंग. एके दिवशी मिसेस स्टो या फ्लोरिडाला जात असतात. And Selimans, young Mark Twain, छोटा असतो मार्क ट्वेन, ran over early to say goodbye. छोटी मुलं येतात ना गुड बाय करायला. कोणी पाहुणा आला की छोटी मुलं पळत येतात. बाय बाय, गुड बाय, टाटा, असं लाईक दॅट. हा मार्क ट्वेन आला आणि तो गुड बाय करू लागला. ऑन हिज रिटर्न मिसेस सेलिमन्स रिगार्डेड हिम डिसअप्रूव्हिंगली. परंतु मिसेस स्टोला तो बाहेर आलेला काही आवडला नाही त्या परिस्थितीमध्ये. काय झालं हो त्याचं बघा. वाय शी सेड यू हॅवंट एनी कॉलर अँड टाय. तुझी टाय बरोबर नाहीये, तुझी कॉलर बरोबर नाहीये, तू असा का आलास? तो काहीच न म्हणता ही सेड नथिंग बट वेंट अप टू हिज रूम. तो आपल्या रूममध्ये गेला. डिड अप दिस ॲटम्स इन अ नीट पॅकेज. एका पॅकेजमध्ये ते सगळे ॲटम व्यवस्थित कॉलर नीट केली, ते टाय नीट ठेवली अँड सेंट इट ओव्हर टू मिसेस स्टो बाय अ सर्वंट विथ अ लाईन. आणि सर्वंटकडं आपल्या नौकराकडं त्यानं ते एक सगळं पॅकिंग केलं आणि ते पॅकिंग करून त्याच्याकडे पाठवलं आणि त्याच्यामध्ये एक ओळ लिहिली. हिअर विथ रिसीव्ह अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी. तुम्ही जसं सांगितलं तसं मी ऐकलं. त्या शर्टची व्यवस्थित घडी घातली आहे, कॉलर व्यवस्थित केली आहे आणि टाय सुद्धा व्यवस्थित केलेली आहे. वन डे, नेक्स्ट वन डे Henry Irving, in the midst of telling Mark Twain a humorous story, abruptly stopped and examined his friend's face. एके दिवशी हा हेनरी आर्विंग त्या मार्क ट्वेनला गोष्ट सांगत होता. खूप सुंदर मजेशीर कथा होती, विनोदी कथा होती आणि त्यानं आपल्या मित्राचा चेहरा बघितला मार्क ट्वेनचा आणि हेनरी म्हणतो त्याला, यू हॅवंट हर्ड दिस. हॅव यू? तू ही कथा ऐकली आहे का याच्यापूर्वी? ट्वेन assured him that he had not. ट्वेन म्हणतो नाही ऐकली मी. When some time later, Irving again paused and again posed the question. पुन्हा हेनरी थांबला, पुन्हा तोच प्रश्न त्याला केला. ट्वेन अगेन reassured him. पुन्हा ट्वेन म्हणाला की नाही, ही कथा मी ऐकलेली नाही. Then approaching the climax, Irving broke off once more. पुन्हा हेनरीनं कथा सांगत थांबला आणि मोठ्यानं पुन्हा विचारलं त्यानं, आर यू शुअर क्वाईट? आर यू क्वाईट शुअर यू हॅवंट हर्ड दिस? खरंच सांगतोय का, तू ही ऐकली नाही का? ही डिमांडेड सस्पिशियसली. आय कॅन लाय वन्स. ट्वेन म्हणतो आय कॅन लाय वन्स. मी एकदा खोटं बोलू शकतो. ट्वेन फायनली रिप्लाइड, आय कॅन लाय ट्वाइस फॉर कोर्सेस सेक. दुसऱ्याच्या समाधानासाठी मी परत एकदा खोटं बोलू शकतो. बट आय ड्रॉ द लाईन दिअर. पण आता मी माझं म्हणणं वापस घेतो.
आय कांट लाय द थर्ड टाइम ॲट एनी प्राइस. मी तिसऱ्यांदा खोटं बोलू शकत नाही. I not only heard the story, I invented of it. मी फक्त ही कथा लिहिलीच नाही, फक्त ही कथा ऐकलीच नाही, तर ही कथा मी स्वतः लिहिलेली आहे. Look, the Mark Twain want to improve his English. He tells some nice things how to make the English very easy and funny. He gives some example. Mark Twain once proposed a plan for the improvement of English spelling. एकदा मार्क ट्वेननं इंग्लिश स्पेलिंग डेव्हलप करण्यासाठी एक प्रपोजल तयार केलं, एक प्लॅन समोर ठेवला. फॉर एक्झाम्पल, in year first, that useless letter C would be dropped to be replaced either by K or S. पहिल्या वर्षी काय करायचं, C हे लेटर ड्रॉप करून त्याच्याऐवजी K किंवा S घ्यायचं. अँड लाईकवाईज X वुड नो लॉंगर बी पार्ट ऑफ अल्फाबेट. पुन्हा X मात्र तिथं ठेवायचं नाही. द ओनली केस इन विच C वुड बी रिटेन वुड बी CH फॉर्मेशन विच विल बी डील्ड विथ लॅटर. सीच्या ऐवजी परत CH घ्यायचं. दुसऱ्या वर्षी काय करायचं बघा, इयर सेकंड might reform W spelling so that which and one would take the same consonant. With year three might well abolish Y replacing it with I, and year 4 might fix the G/J anomaly once and for all. दुसऱ्या वर्षी काय करायचं, W ला पुन्हा रिफॉर्म करायचं आणि विच आणि वनच्या ऐवजी सेम कॉन्सोनंट आहे. तर तिसऱ्या वर्षी Y हे अबॉलिश करायचं आणि त्याच्या ठिकाणी आय ठेवायचं. आणि म्हणून तिथं इयर स्पेलिंग IER केलाय. इयर 4 माइट फिक्स द GJ anomaly once and for all. जनरलीचं स्पेलिंग सुद्धा इथं बघा काय लिहिलंय त्याने, JENE, म्हणजे जी च्या ऐवजी आहे ना जे वापरलाय. जनरली देन द इम्प्रुव्हमेंट वुड कंटिन्यू इयर बाय इयर. बघा स्पेलिंग बदल करत गेलेला आहे. Year 5 doing away with useless double consonant, and year 6 to 12 also modification vowels and remaining voice and unvoiced consonant. By year 15 or so, it would finally be possible to make over the radial letters C, Y, and X. By now, just a memory in the mind, or would to replace CH, SH, TH respectively. म्हणजे एका वर्षापासून 15 वर्षापर्यंत कुठल्या कुठल्या स्पेलिंग मध्ये बदल करायचा, कुठल्या कुठल्या व्हावेल मध्ये बदल करायचा, कुठल्या कुठल्या कॉन्सोनंट मध्ये बदल करायचा हे त्यानं सांगितलंय. आणि शेवटी त्यानं एक वाक्य तयार केलंय बघा, फायनली Jane, after some 20 years old orthographical reform, would have a logical coherent spelling in its extravagant spiking word. Look how he changes the words. One day, here is a next incident. One day during his tenure as editor of a small Missouri newspaper, तो एकदा मिशोरी न्यूजपेपरमध्ये संपादक म्हणून कामाला होता आणि एकदा त्याच्या वाचकाचं त्याला पत्र आलं. काय म्हणून पत्र आलं बघा, मार्क ट्वेन रिसिव्ड अ लेटर फ्रॉम अ रीडर हू हॅड फाउंड अ स्पायडर इन हिज पेपर. त्याला एक पत्र आलं. त्या पत्रामध्ये वाचकानं सांगितलं की तुमच्या पेपरमध्ये एक स्पायडर आलाय, कोळी आलाय. ही वंडर्ड वेदर दिस pretended good or bad luck. आणि तो वाचक म्हणतो की हे शुभ आहे का अशुभ आहे. इट इज अ बॅड ओमेन, इज इट बॅड ओमेन और गुड ओमेन. मग हा मार्क ट्वेन काय म्हणतो बघा, फाइंडिंग अ स्पायडर इन युअर पेपर
Twain replied, is neither good luck or bad. पेपरमध्ये स्पायडर सापडणं हा गुड लक नाहीये किंवा बॅड लक नाहीये. The spider was merely looking over our paper to see which merchant was not advertising, so that he could go to that store, spin his web across the door, and lead a life of undisturbed peace over afterward. आणि मग तो त्याचं असं एक्सप्लेनेशन देतो हा मार्क ट्वेन. तो स्पायडर का तुमच्या पेपरमध्ये आलाय माहिती आहे? तो पेपरमध्ये पाहतोय की कुठल्या दुकानदारानं ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेली नाही आणि त्या दुकानदाराकडे तो जाणार आहे. त्या दुकानदाराकडे जाऊन तो तिथं आपलं घर तयार करेल, एक वेब तयार करेल आणि त्याला तिथं निवांतपणे त्याला जीवन आपलं जगता येईल, व्यतीत करता येईल. लेट्स सी द नेक्स्ट anecdotes, some quotations from his book, from his writing. Look, Mark Twain, birth in November 1835. Mark Twain born in 1835, November. Was heralded by the return of Halley's comet, and on the same day, there is a flash. There is heralded a Halley's comet. Twain, who often remarked upon this curiosity, come to think of himself and the comet as unaccountable freaks, cosmical linked. त्या ठिकाणी एक धूमकेतू आला आणि धूमकेतूचा आणि याचा जन्म ज्या दिवशी याचा जन्म झाला त्याच दिवशी धूमकेतू सुद्धा दिसला. आणि हा मार्क ट्वेन म्हणतो की आम्हा दोघांमध्ये एक साम्य आहे आणि असं होणार आहे पुढं, ज्या दिवशी मी जाईल, म्हणजे मी ज्या दिवशी जगाचा निरोप घेईल त्याच दिवशी धूमकेतू पुन्हा एकदा आपल्याला दिसेल. Having come in together, he declared they would go out together. आम्ही दोघंही पुन्हा नंतर तुम्हाला दिसून जाताना. In fact, Twain was proven right, आणि हे ट्वेनचं खरं ठरलं on the night of his death in April 1910. आणि ज्यावेळेस एप्रिलमध्ये हा 1910 साली याचा डेथ झाला त्यावेळेस सुद्धा there is a flash of comet. In fact, Twain was proven right on the night of his death in April 1910. Halley's comet once again blazed through the sky. Look, some quotations. These quotations are very, very funny, very, very humorous. Every year on 1st April, what do we celebrate? We celebrate 1st April as a full day. April Fool's Day. Look what he says about this day, April Fool's Day. This is the day upon which we are reminded of what we are on the other 364 days. हा फर्स्ट एप्रिल काय आहे तर जे वर्षामध्ये 365 दिवस असतात. किती दिवस असतात? 365 दिवस असतात. तर त्याच्यापैकी 364 दिवस आपण कोण आहोत याची आठवण करून देणारा दिन म्हणजे एप्रिल फुल हा दिवस आहे. A man cannot be comfortable without his own approval. माणसाची स्वतःची तुम्हाला मान्यता असल्याशिवाय तुम्ही समाधानी राहू शकत नाहीत. वरवर तुम्ही समाधानी राहू शकत नाही. तुमच्या मनाची तुमची तुम्हाला स्वतःची संमती असेल, स्वतःची मान्यता असेल तरच तुम्ही चांगलं जीवन जगू शकता किंवा तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटतं. A person with a new idea is a crank until the idea succeeds. A person,
प्रत्येक मानवा एव्हरी ह्युमन बीइंग हॅव द न्यू आयडियाज, न्यू इमॅजिनेशन. प्रत्येक माणूस नवनव्या कल्पना, नवनव्या गोष्टी आपल्या मनामध्ये तो माणूस आणतो. परंतु ती आयडिया जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही तोपर्यंत त्याला समाधान भेटत नाही. फक्त मनात कल्पना येणं इतकं पुरेसे नाही, तर ती कल्पना प्रत्यक्षात आणता आली पाहिजे. एज म्हणजे वय इज अन इश्यू ऑफ माइंड ओव्हर मॅटर. इफ यू डोंट माइंड इट डझंट मॅटर. आपलं जे वय आहे, वय आपल्या मनाशी संबंधित आहे. आपल्या मनामध्ये तुम्ही वय आणलं नाही तर तुम्हाला कधीही आपण थकलो, आपलं वय झालंय असं वाटणार नाही. तुमचं मन जर तयार असेल, तुमचं मन जर सशक्त असेल तर नेहमी तुम्ही हेल्दी आणि एव्हरग्रीन राहाल. ऑल जनरलायझेशन्स आर फॉल्स. सगळी सामान्य विधानं ही खोटी असतात, इन्क्लुडिंग दिस वन. हे सुद्धा विधान खोटं आहे. बी केअरफुल अबाउट रीडिंग हेल्थ बुक्स. मित्रांनो, आपण ज्यावेळेस आरोग्याची पुस्तकं वाचतो, हेल्थ टिप्स वाचतो, त्यावेळेस ती पुस्तकं वाचताना आपण काळजी घेतली पाहिजे. ऑलवेज वी शुड बी केअरफुल while reading the health books. Why? You may die of a misprint. आणि त्या पुस्तकामध्ये, त्या हेल्थ टिपमध्ये जर एखादी प्रिंट मिस्टेक असेल तर आपण दगावू शकतो किंवा आपला मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो. बी केअरलेस इन युअर ड्रेस इफ यू विल बट कीप अ टायडी सोल. तुमचा ड्रेस, तुमचा पोशाखाची तुम्ही जास्त काळजी करू नका जितकी तुम्हाला मनाची काळजी करायची. तुम्ही जितकी मनाची काळजी कराल, तुमचा ड्रेस भलेही व्यवस्थित नसला तरी चालेल, पण तुमचं मन मात्र स्वच्छ, तुमचा आत्मा स्वच्छ आणि सुंदर असला पाहिजे. क्लासिक म्हणजे शास्त्रीय. क्लासिक अ बुक विच पीपल प्रेज अँड डोंट रीड. बघा, शास्त्रीय म्हटलं की लोक त्याला खूप चांगलं म्हणतात, त्याची स्तुती करतात. मग शास्त्रीय संगीत असेल, शास्त्रीय नृत्य असेल, शास्त्रीय गायन असेल, जे जे काही क्लासिकल आहे त्याची आपण स्तुती करतो, त्याची वाहवा करतो. परंतु ॲक्च्युली लोक त्याला प्रतिसाद देत नाहीत प्रॅक्टिकली. म्हणजे आपण शास्त्रीय पुस्तक वाचत नाही, शास्त्रीय संगीत आपल्याला ऐकायला नको वाटतं, शास्त्रीय गायन नको वाटतं, आणि म्हणून फक्त आपण त्याची स्तुती करतो, परंतु प्रॅक्टिकली आपण ते वापरात आणत नाहीत. सी नेक्स्ट कोटेशन. ह्युमर इज मनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. हा जो विनोद आहे, ही जी वीट आहे, ह्या जे ह्युमरस स्टोरीज असतात किंवा ह्युमरस ज्या माणसामध्ये वीट असते, ह्युमरस सेन्स असतो, ती माणसं, त्या माणसांना ती ईश्वरी देणगी लाभलेली असते. काही काही माणसं असतात छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये विनोद करतात, चलत चलत विनोद करतात, बोलत बोलत समोरच्याला हसायला भाग पाडतात. या माणसांना ईश्वरी देणगी असते. आय एम अन ओल्ड मॅन अँड हॅव नोन अ ग्रेट मेनी ट्रबल्स बट मोस्ट ऑफ देम नेव्हर हॅपन. बघा, म्हातारी माणसं सांगतात आमच्या काळामध्ये असं होतं, आमच्या काळामध्ये तसं होतं. मी म्हातारा माणूस आहे, परंतु मी सांगतो, मी इतक्या मला समस्या आल्या, इतकी मला संकट आली, परंतु याच्यातली बरीचशी संकट किंवा याच्यातल्या बऱ्याचशा समस्यांचा आणि त्याचा काही संबंध नसतो त्या माणसाचा. आय मस्ट हॅव अ प्रॉजियस क्वांटिटी ऑफ माइंड. माझं मन एक भव्य कल्पनेचं मंदिर आहे, काही कल्पना करू शकतं. इट टेक्स मी ॲज मच ॲज अ वीक समटाइम्स टू मेक इट अप. माझ्या मनामध्ये भव्य दिव्य कल्पना येतात, बऱ्याचशा आयडियाज येतात, परंतु त्या आयडिया प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी, ती कल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी मात्र त्याला बराचसा काळ लागतो. इफ यू टेल द ट्रूथ, जर तुम्ही सत्य सांगितलं, यू डोंट हॅव टू रिमेंबर एनिथिंग. जर तुम्ही सत्य बोलला तर तुम्हाला कुठलीही गोष्ट आठवायची गरज नाही किंवा लक्षात ठेवायची गरज नाही. इट इज बेटर टू डिझर्व युअर ऑनर्स
एखाद्याचा सन्मान करणं हे योग्य आहे, त्याला सन्मान देणं हे योग्य आहे, अँड नॉट हॅव देम. परंतु तो सन्मानास पात्र नसेल, एखाद्याची योग्यता नसताना सन्मान देणं, इट इज नॉट द प्रॉपर थिंग. टू हॅव देम अँड नॉट डिझर्व देम. एखादा माणूस चांगला आहे, एखाद्या माणसाला प्रतिष्ठा आहे, एखादा माणूस सन्मानित आहे, त्याला सन्मान न देणं ठीक आहे. परंतु एखाद्या माणसा सन्मानित नाहीये, तो चांगला नाहीये, तरी सुद्धा त्याला सन्मान देणं हे मात्र चूक आहे. इट इज बेटर टू कीप युअर माउथ क्लोज. बघा, कधीही आपलं तोंड बंद ठेवणं हे कधीही चांगलं असतं. अँड लेट पीपल थिंक यू आर अ फूल. तुम्ही शांत बसलात, लोक तुम्हाला मूर्ख म्हणतील, हा बोलत नाहीये, हा मूर्ख आहे, ते चांगलं दॅन टू ओपन इट अँड रिमूव्ह ऑल डाऊट. आणि जर तुम्ही तोंड उघडलं, तोंड न उघडता लोक तुम्हाला मूर्ख म्हणतात, ठीक आहे. परंतु जर तुम्ही तोंड उघडलं तर लोकांना खात्री होईल की तुम्ही खरंच मूर्ख आहात, काहीतरी तुम्ही चुकून बोलाल. आणि म्हणून कधी तोंड बंद ठेवलेलं चांगलं. इट्स नो वंडर दॅट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दॅन फिक्शन. बघा, सत्य हे कल्पनेपेक्षा कधीही वेगळं असतं, कधीही निराळं असतं. फिक्शन हॅज टू मेक सेन्स. ही जी कल्पना असते, या कल्पनेसाठी आपल्याला तारतम्य ठेवावं लागतं, आपल्याला सेन्स वापरावे लागतात. म्हणून ट्रूथ हे कधीही चांगलं. whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. जेव्हा जेव्हा तुम्ही बहुसंख्याकांच्या बाजूने असाल, मेजॉरिटीच्या बाजूने असाल, त्यावेळेस तुम्ही थांबा, विचार करा आणि नंतर निर्णय घ्या. कदाचित तुमचा तो निर्णय चुकलेला असू शकतो. म्हणून मेजॉरिटीने एखादा निर्णय झाला, त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायचं का नाही याच्यासाठी विचार करा. Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? असं का करतो आपण की जन्माच्या वेळी आनंद व्यक्त करतो, पेढे वाटतो, नाचतो, हसतो आणि मृत्यूच्या वेळी मात्र आपण रडतो, दुःख व्यक्त करतो. असं का? इट इज बिकॉज वी आर नॉट द पर्सन इन्व्हॉल्व. कारण त्या जन्माच्या वेळी आपण नसतो आणि मृत्यूच्या वेळी आपण नसतो, म्हणून ते तसं असतं. Thousands of genius live and die undiscovered, either by themselves or by others. Thousands of genius, हजारो माणसं आहेत जे खूप तात्विक आहेत, हुशार आहेत, गुणवंत आहेत, त्यांचा जन्म झालेलाही माहीत नसतो आणि त्यांचा मृत्यू झालेलाही माहीत नसतो. ती लोक तशीच मरतात. थंडर इज गुड. गडगडाट, पाऊस पडण्याच्या अगोदर गडगडाट वाजतो बघा, तो गुड असतो, तो चांगला असतो. थंडर इज इम्प्रेसिव्ह, तो प्रभाव सुद्धा टाकणारा असतो. बट इट इज लाइटनिंग दॅट डज द वर्क. पण गडगडाट होतो, तो चांगला वाटतो, पण काम कोण करतं? वीज करते. गरजेल तो पडेल काय. आणि म्हणून थंडर चांगला असतं ऐकायला, परंतु खरं काम कोण करतं? तर ती वीज करते. ती वीज कधी कधी आपला जीव सुद्धा घेऊ शकते. when I was younger, जेव्हा मी लहान होतो, I could remember anything. मला काहीच आठवत नव्हतं, whether it happened or not. ते घडलेलं असू किंवा न घडलेलं असू, मी लहान असताना मी काही गप्पा मारायचो, काही सांगायचो, जे घडलेलं असेल किंवा नसेल. And last quotation from this book from Mark Twain. See, when your friends begin to flatter you, हे खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा तुमचे मित्र तुमची स्तुती करतील, काय म्हणून? On how young you look, काय तू तरुण दिसतोयस, असं ज्यावेळेस तुमचे मित्र तुम्हाला म्हणतील, त्यावेळेस लक्षात घ्या, इट्स शुअर साइन यू आर गेटिंग ओल्ड. तुम्ही म्हातारे होत आहात. ज्यावेळेस तुमचे मित्र तुम्हाला म्हणतील की तू तरुण दिसतोयस, तू सुंदर दिसायलास, त्यावेळेस समजून घ्या की तुम्ही काय दिसताय? तुम्ही म्हातारे झालात. तुम्ही म्हातारे झालाय हे लक्षात आणून तुमच्या मित्रानं दिलेलं आहे.
असं हे मार्क ट्वेनचं या ठिकाणी कोटेशन्स आहेत, त्याची अँसिडोट्स आहेत. हा खूप मार्क ट्वेन हा फक्त रायटर नाही आहे, तो विनोदी लेखक आहे, विनोदी कादंबरीकार आहे, विनोदी कथाकार आहे. या ठिकाणी आपला या ठिकाणी पाठ संपलेला आहे. थँक्यू.